Hi dear students, in this video we are going to discussing about the topic C13 NMR, carbon-13 nuclear magnetic resonance spectroscopy. We know that carbon has two main isotopes, carbon-12 and carbon-13. Out of these, carbon-12 nucleus is not magnetically active because its spin quantum number I equal to 0. The carbon-13 nucleus is magnetically active since its spin quantum number I equal to 1 by 2. But carbon-13 is a dilute nuclei. Dilute nuclei means its concentration is very less. It's about 1.1% only. So the drawback of carbon-13 nucleus is its natural abundance is very low. Also, when compared to proton, it is a weak magnet. When we compare the gyromagnetic ratio of carbon-13 with proton NMR, it's only 1 by 4th of proton. The gyromagnetic ratio of carbon-13 is only 1/4 of that of proton. Due to this drawback of carbon-13 nucleus, it is very less sensitive and difficult to record the spectrum. Like proton, each non-equivalent carbon-13 give different signal. Also, the carbon-13 signal is split by like proton according to the rule n+1. Then, what is the principle behind NMR? We know that when a radio frequency is applied, it undergo a flipping by the absorption of energy. The nucleus will be in the resonance and NMR signal is recorded. What are the factors affecting chemical shift in carbon-13 NMR? First factor is electronegativity of the group attached to carbon. Electronegativity of the group attached to the carbon. The electronegativity is directly proportional to delta value. Electronegativity is directly proportional to delta value. That is, when electronegativity increases, the value of chemical shift will be increases. When a carbon is attached to an electronegativity atom, the carbon is said to be de-shielded. The de-shielded എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു electronegativity atom എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ? Which will withdraw the electron density from carbon. So, the electron density around the carbon atom will decreases and the carbon will be in electron deficient region. So, de-shielding will occur. De-shielding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Downfield ആണ്. Delta value will increases. When we compared halogens, CF, C chlorine, C iodine. Which one have high delta value? CH3F, CH3Cl, CH3I. We know that fluorine gas electronegativity at 4.0. Then
Chlorine has only 3.1. Iodine has only 2.5. That is, the electronegativity is decreases. So the delta value will also decreases. Otherwise, we can say that using the term plus psi effect and minus psi effect. Now, a plus psi effect group is the electron releasing group. Electron releasing group is an electron releasing group increases the electron density around the carbon atom. That is, the carbon give rise to shielding and delta value will decreases. In presence of a plus psi effect group, the delta value around carbon is decreases. Then minus psi effect group the minus psi effect group electron withdrawing group. Electron withdrawing group an electron withdrawing group reduces the electron density around carbon atom and de-shield the carbon, delta value will increases. So a plus psi effect group decreases the chemical shift value around carbon atom, but a minus psi effect group increases the electron density, decreases the electron density around carbon atom and the delta value will increases. So plus psi effect cause shielding around carbon, the minus psi effect cause de-shielding around carbon. Then take an example. Here is an example: CH3, CH2, 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 Cl. When we compare the chemical shift value from alpha to gamma position, the delta value will decreases. In alpha position, it is 45, but in the case of methyl group, it is only 40. From this, we can conclude that the de-shielding effect of chlorine will decreases as the number of bond between chlorine and carbon increases. Distance increase ചെയ്യുന്തോറും de-shielding effect എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? Decrease ചെയ്യും. De-shielding effect decrease ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Delta value will also decreases. So we can conclude that de-shielding effect will decreases as the distance increases. Then the second factor is anisotropic effect. Anisotropic effect. What is anisotropic effect? Anisotropic means when we place a nucleus in a external magnetic field, there will be generate a secondary magnetic field due to the circulation of pi electron. Now we can consider the anisotropic effect in alkenes. The anisotropic effect in alkenes. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോട്ടോൺ NMR നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. Alkene CH2 double bond CH2. When an alkene group is oriented so that the plane of double bond is right angle to applied field. Double bond applied field in right angle ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ place ചെയ്യേണ്ടത്. Due to the circulation of pi electron, it generates an induced magnetic field, that is a secondary magnetic field. A secondary magnetic field. This secondary magnetic field diamagnetic around carbon atom. Diamagnetic around
carbon atom. Diamagnetic means opposes the external field. Opposes the external field. Oppose ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Shielding will occur. Shielding means it appears at low delta value than expected. Low delta value than expected. So in case of alkenes, carbon has low delta value when compared to proton. But in case of alkanes, consider an example, acetylene. When we place an alkyne group in an external magnetic field, it's oriented that the plane of triple bond is right angle to the applied field. Due to the circulation of pi electron, it generates a secondary magnetic field. This secondary magnetic field is paramagnetic around carbon atom. Paramagnetic means it reinforces the external field. Reinforce ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? De-shielding will occur. So the carbon appear at higher delta value than expected. This is anisotropic effect. Anisotropic effect, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ NMR പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണം. എന്താണ് anisotropic effect എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോട്ടോൺ NMR പഠിച്ചതാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൽക്കേനും ആൽക്കീനും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുകിൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. ഒപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീൽഡിംഗ് ആണ്. ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. ഇനി പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്. റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡീഷീൽഡിംഗ് സോണിലാണ്. ഡീഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ആൽക്കീന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിംഗ് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. ആൽകൈൻസിന്റെ കേസിൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഷീൽഡിംഗ് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. Then next factor is hybridization state of carbon. Hybridization state of carbon. sp3 hybridized carbon is more shielded than sp2. sp3 hybridized carbon is more shielded than sp2. Then sp hybridized carbon is more shielded than sp2, but it is less shielded than sp3. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? sp2 greater than sp greater than sp3. ഡെൽറ്റ വാല്യൂന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. sp2 greater than sp greater than sp3. ഡെൽറ്റ വാല്യൂന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത്. നേച്ചർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. sp2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ആൽക്കീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്. sp വരുമ്പോൾ ആൽക്കൈൻസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ്. sp3 വരുമ്പോൾ ആൽക്കെയ്ൻസ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ്. അപ്പൊ നേച്ചർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? sp2 greater than sp greater than sp3. Then fourth factor is steric effect. Steric effect. The sterically crowded carbons has
low delta value. That is, steric effect is inversely proportional to chemical shift. The sterically crowded carbon has low delta value. For example, we can take a cyclohexane molecule. Here a methyl group in axial position, also in equatorial position. We know that there are two hydrogens are in also axial position. So a steric hindrance between axial methyl group and these axial proton. So this axial proton will have low delta value than equatorial methyl group. It's due to steric effect. Steric effect is inversely proportional to chemical shift value. Then, when we compared a cis compound and trans compound, which one has high delta value? Delta value is high for trans compound because the steric effect is low when compared to cis. അപ്പോൾ ഒരു സിസ് കോമ്പൗണ്ടും ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ടും തരാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും ഹൈ? ട്രാൻസിനായിരിക്കും. കാരണം ട്രാൻസിൽ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വിൽ ഇൻക്രീസസ്. ഓൾസോ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ഗാമ-ഗോഷെ ഇഫക്റ്റ്. ഗാമ-ഗോഷെ ഇഫക്റ്റ്. What is Gamow-Gaucher effect? Let's take an example. CH3, CH2, 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 X. X is an electronegative group. Can be OH, SH, or a halogen. This CH2 is alpha position to electronegativity group, beta, gamma, delta, sigma. When we observe the chemical shift value of these methylene group, we can see that from alpha to sigma, the value is like 63.1, 32.9, 25.9, 29.5, 29.4, then 44.7, 34.2, 28.5, 29.2, 29.1. In case of bromine, 33.8, 33, 28.3, 28.8 and 28.1. When we observe these values, we can see that as distance increases, the delta value decreases up to gamma. But after gamma, the delta value is increases. It is observed in the case of a straight chain alkane connected to electronegative atom. So in straight chain alkane connected to electronegative atom, up to gamma position, the delta value is decreases. But after gamma, the delta value is increases. This is due to steric effect, and this effect is known as Gamow-Gaucher effect. This effect is known as Gamow-Gaucher effect. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ആൽഫ ടു ഗാമ പൊസിഷൻ വരെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗാമയിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ
delta value is increases. It is known as gamma-Gauss effect. Let's take another example. CH3Br, CH2Br2, CHBr3 and CBr4. From a methyl group, each proton is replaced by bromine in following compounds. When we observe the delta value for this compound, we can observe that 10, 21.4, 12.1 and 28.5. When we compare first two compounds, CH2Br2, here one proton is replaced by one bromine group. So the electronegativity, the number of electronegativity group is increases. So carbon will be in the de-shielding region. Delta value also increases. But when come to CHBr3 group, here also the electronegativity group number is increases, but the delta value is decreases. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH3Br 10 ആണ് വാല്യൂ. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രോട്ടോണെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബ്രോമിൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. അതായത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആറ്റം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡീഷീൽഡിംഗ് ആണ് വരാ, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് ഈ കേസിൽ ശരിയാണ്. പക്ഷെ തേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് CHBr3 ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രോമിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? കാർബൺ ഡീഷീൽഡിംഗ് റീജിയനിലോട്ട് പോകണം, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ഡിക്രീസസ്. It is due to steric crowding, that is heavy atom effect. This is due to steric crowding. It is known as heavy atom effect. അപ്പോൾ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. Then second one is anisotropic effect from unsaturation. Then third one is nature of hybridization. Nature of hybridization delta value ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? sp2 greater than sp greater than sp3. Then fourth one is steric effect. The sterically crowded carbon has low delta value. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് the number of signals and the position of signal. നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ NMR പഠിച്ചപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും പൊസിഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് പഠിച്ചു. കാർബൺ 13 NMR എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ്? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. C13 NMR number of signals. The number of signals in C13 spectrum gives the number of different type of carbon atom in a molecule. എത്ര ടൈപ്പ് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി in contrast to proton NMR situation, the peak intensity is not proportional to the number of absorbing carbon atom. So carbon 13 NMR signal is not integrated. അതായത് കാർബൺ പ്രോട്ടോൺ NMR പഠിച്ചപ്പോൾ ഓരോ പീക്കിന്റെയും ആ പീക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതായത് കാർബൺ NMR സിഗ്നല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിന്റെ നമ്പറിനനുസരിച്ചല്ല, കാർബണോട് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് C13 NMR സ്പ്ലിറ്റിങ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ CH3CH2OH എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ CH3 പ്രോട്ടോൺ NMR സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ?
നൈബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അതേ +1 n+1 റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് C13 NMR CH3 പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അതേ +1 ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റിങ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതായത് CH3 ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ CH3യിൽ 3 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. 3+1 ക്വാർട്ടറ്റ്. അതായത് CH3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ C13 NMR signal is not split. The number of signal equals the number of lines in the C13 spectrum. അപ്പോൾ C13 NMR കാർബൺ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നോൺ ഈക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ C13 NMR സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓരോ കാർബണും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാർബണിന്റെ നമ്പറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓരോ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ +1 ആയിട്ടായിരിക്കും C13 NMRൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡൈമീഥൈൽ ഈതർ. ഇപ്പൊ ഡൈമീഥൈൽ ഈതർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. കാരണം രണ്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം. സോ ദീസ് 2 കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഗീവ്സ് എ 1 signal in C13 NMR spectrum. Both carbons are equivalent. Take another example, chloroethyl, CH3, CH2, Cl. So there are 2 types of carbon atom. Here it is a ethyl group. This one is a methylene group. So we can observe 2 C13 NMR signal. That is 2 carbons are non-equivalent. Take another example, methyl acetate. Here we can see 3 types of carbon atom. First one is a methyl. Then second one is a carbonyl group. And third one is a OCH3 group, methoxy group. So we can observe 3 NMR signal for methyl acetate. അപ്പൊ എത്ര നോൺ ഈക്വാലന്റ് കാർബൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ NMR സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ടേക്ക് എ മീഥൈൽ സൈക്ലോപെന്റേൻ ഗ്രൂപ്പ്. മീഥൈൽ സൈക്ലോപെന്റേൻ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഇതിനിപ്പോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുമ്പോ ഇതൊരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ 5 കാർബൺ ആറ്റം ഈ സൈക്ലോപെന്റേനിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഈ റെഡ് ചെയ്തൊക്കെ എന്താണ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. അതേപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് രണ്ടും സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും? ഒരെണ്ണം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ ഈ റെഡ്, പിന്നെ ഈ 2 പിങ്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം, 2 ബ്ലാക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ നമുക്ക് C13 NMR എത്ര ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും? 4 ലൈൻസ് ഒബ്സർവ് ഫോർ മീഥൈൽ സൈക്ലോപെന്റേൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മെത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു CO ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ വന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ നൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. അപ്പൊ CO ഗ്രൂപ്പ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ. ദെൻ അഗെയിൻ എ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും? 5 ലൈൻസ് ആർ ഒബ്സർവ്. ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ 2 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്, C+C. പിന്നെ 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഈ ഹൈഡ്രജനെ ട്രാൻസ് പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ഗ്രീൻ ചെയ്ത മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതോ
കാർബണ് സിസ് പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. പിന്നെ ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനോടാ? ഒരു പ്രോട്ടോണോടാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലാണ് ഈ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന CH3 ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും? ഒരെണ്ണം ട്രാൻസ്മീഥൈൽ, പിന്നെ ഈ സിസ് മീഥൈൽ, അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ 2 കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പോ 5 ലൈൻസ് ആർ ഒബ്സർവ് ഫോർ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. CH3, CH2, CH2, CH3. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സിമെട്രി ഫാഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് CH2 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. അതേപോലെ ഈ രണ്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. അപ്പോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽ വരാം. കാരണം ഒരെണ്ണത്തിനോട് ക്ലോറിൻ ആണ്, ഒരെണ്ണത്തിനോട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത്. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ദിസ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സിസ് ടു ക്ലോറിൻ ആറ്റം. A, B, C. Then this methyl group is trans to chlorine atom, that is in D. So we can observe 4 signal for this compound. Take another example. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും? ഇതൊരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, CO ഗ്രൂപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നല്. പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? CH2 ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? CH3 ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ we can observe 4 signal for this compound. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര NMR സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then next example, cyclohexanone group. Here it's a carbonyl group. So first one. ഇനി ഇത് രണ്ടും സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വരാം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും സെയിം എൻവയോൺമെന്റ്. പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി എടുത്തു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഫോർത്ത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സിഗ്നൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും? 4 സിഗ്നൽസ് ആർ ഒബ്സർവ്. അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ എത്ര നോൺ ഇക്വാലന്റ് കാർബൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് NMR സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. സ്പിൻ splitting. The carbon-13 spectrum is splitting according to the number of proton attached to each carbon atom. അതാണ് കാർബണും പ്രോട്ടോൺ NMR തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the carbon-13 NMR splitting is due to the number of hydrogen atom directly attached to the carbon. ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് N+1 റൂള് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ +1 ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. CH3, CH2, Ca. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 നോൺ ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള
കാർബൺസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരെണ്ണം മെത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പും. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള C13NMR സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഓരോന്നും എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? CH3 എടുക്കുമ്പോൾ കാർബണോട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ആണ്? 3 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 + 1 4 ആയിട്ടായിരിക്കും CH3 പ്രോട്ടോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ CH2 പ്രോട്ടോൺ. CH2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് 2 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ 2 + 1 ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ CH3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിലും, CH2 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും നമുക്ക് CH2 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം directly attached to the carbon nucleus. So the carbon 13 NMR splitting is limited to nuclear separated by just 1 sigma bond. അതായത് കാർബണോട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് വരെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് കാർബണിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതേസമയം പ്രോട്ടോൺ NMR ആണെങ്കിലോ ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്? നൈബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോ CH3 CH2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പറിനനുസരിച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ 1 2 3 സിഗ്മ ബോൺസ് വരെ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 1 സിഗ്മ ബോണ്ട്. ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എത്ര ബോണ്ട്, എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോട്ടോൺ NMR ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, 2 തരത്തിലുള്ള സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഹോമോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗും അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഹോമോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സെയിം ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ ലോ നാച്ചുറൽ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് കാർബൺ 13 ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി എന്താ ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ്. കാർബൺ 13 എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസ്. ഹിയർ വി യൂസ് ദ n+1 റൂൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് C13 NMR ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ്? ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിളുകളാണ് കേട്ടോ. ദ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ C13 NMR വിത്ത് പ്രോട്ടോൺ NMR. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് C13 NMR ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ NMR. In C13 NMR, we study the spin changes of carbon nuclei, but in proton NMR, we study the spin changes of proton nuclei. ഇനി നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻസ് പഠിച്ചു. അതിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ NMR എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് 0 to 14 റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് C13 NMR, the chemical shift range is around 0 to 240 ppm. In C13 NMR, we use Fourier transform technique, but in case of proton NMR, we use continuous wave method. Compared to proton NMR, C13 NMR is a very fast process. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് the gyromagnetic ratio of C13 NMR is only 1/4 of proton NMR. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്
ഇതൊരു 5.5 അറൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു 1.5 അറൗണ്ട് ആണ് C13 NMRന്റെ ഗൈറോമാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ വരുന്നത്. Then the coupling constant range is 0 to 15 Hertz for proton NMR, but for C13 NMR is 125 to 250 Hertz. In the case of proton NMR, we consider the area under each peak. Area under each peak എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. In C13 NMR, we does not consider the area under the peak. പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ NMR എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? ടെട്രാമീഥൈൽ സിലേൻ ആണ്, TMS ആണ്. TMSന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ NMRൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ TMSൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് C13 NMR എന്തായിരിക്കും? ഒരു ക്വാഡ്രറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം CH അത് വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്? 3 പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ N+1 റൂൾ ആയിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? 3+1 ക്വാഡ്രറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി പ്രോട്ടോൺ NMRൽ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസന്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ വാരി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അഡ്ജസന്റ് കാർബൺ ആറ്റം cannot vary the chemical shift. This is the comparison between C13 NMR and proton NMR.